दिल्ली के बॉर्डर खुलण वाली खबर का की सच है। सिद्धू ते चन्नी के अस्तीफे की मांग क्यों हो रही है? कौन कह रहा है कि 15 दिनों के विच किसानी अंदोलन का हल निकल आवेगा? लखा सिधाणा करके केड़ी ते कित्थे फसल तबाह हो गई है। किसान अंदोलन के विच सब तो वड्डी उम्र के बजुर्ग बाबे की मौत हो गई है। यूपी दे विच 5 साल के विद्यार्थी नूं छत तो उल्टा लटकाउण वाले प्रिंसीपल खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कोका कोला पीओगे या नहीं, एक खबर सुन के तुसी जरूर डिसाइड कर लियो। देश दे विच रोजाना 418 लोग खुदकुशियां कर रहे ने। ये सिर्फ सरकारी आंकड़े कह रहे ने। वड्डे बादल साहब दीयां कचहरियां दे विच पेशियां हुण पैणगीਆਂ ते मुख मंत्री चन्नी दिल्ली दे विच वार-वार अपने काटो कलेश नूं सुलझाउण दे लई तां जा रहे ने, पर बॉर्डर उन्हां नूं क्यों नहीं दिसदे? ये सवाल उठण लगे ने। सत श्री अकाल जी, एमरजेंसी बुलेटिन देखण वाले सारे दर्शकां दा स्वागत है। मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच खास खबरां विस्तार दे विच तो पहला थानू परसों की लोक राय का नतीजा दस दिने। वीरवार की लोक राय सी कि निहंग सिंघां नूं सिंघू बॉर्डर तो चले जाना चाहिए या उत्थे ही रहना चाहिए। 90% दर्शक जिहड़े वो मानते हैं कि निहंग सिंघां नूं उत्थे ही रहना चाहिए, जबकि 10% नूं लगदा है कि चले जाना चाहिए बॉर्डर छड्ड के। अज की लोक राय है कि दिल्ली के टिकरी ते गाजीपुर बॉर्डर तो बैरीकेड हटाए जा रहे हैं। तुहानूं की लगता है कि सरकार इन्ना नरम कदम क्यों चुक रही है? किसानां दीयां मंगां मनण दी तैयारी विच है जां फिर कोई होल चाल चल के किसानां नूं बॉर्डरां तो उठाउण दी तैयारी दे विच है? जे तुहानूं लगदा है कि मंगा मनण दी तैयारी विच है, यस जां हां लिखियो। जे तुहानूं लगदा है कि कोई चाल हो सकदी है, नो जां ना लिखियो। खबरां विस्तार दे नाल गल पहलां पंजाब दी। खबर एजेंसी ANI दे मुताबिक पुलिस ने टिकरी ते गाजीपुर बॉर्डर तो बैरीकेड हटाने शुरू कर दिते ने। इस खबर तो एक गल तां सिद्ध हो गई है कि जिहड़े किसान हर वारी ये कहंदे सी कि राह असीं नहीं, हुकूमत ने रोके ने, हुकूमत दी पुलिस ने रोके ने, वो बिल्कुल सच ही कहंदे सी, क्योंकि हुण दिल्ली पुलिस रोकां हटा रही है। यानी कि रोकां दिल्ली पुलिस ने ही लाईआं सी। दिल्ली पुलिस ने टिकरी बॉर्डर ते अंदोलन दे आले दुआले वाला राह साफ करना जिहड़ा शुरू कर दिता है। हरियाणा के गृह सकत्तर, झज्जर के DC और पुलिस मुखी ने दौरा किया। प्रशासन मुताबिक हाले सिर्फ सीमेंट दीयां 4 परती रोकां हटाउणियां शुरू कीतियां गईयां ने। यानी कि एक सड़क खोल के इत्थे राह बना दिता जाएगा। टिकरी दे नाल दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार सवेर तो गाजीपुर बॉर्डर ते लगे बैरीकेडिंग नूं हटाउणा भी शुरू कर दिता। ANI दे मुताबिक एक पुलिस अधिकारी ने दस्सिया कि सरकार दे हुक्मां मुताबिक ही बैरीकेडिंग हटा के राह खोले जा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने बैरीकेडिंग हटाने के फैसले ते कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सी कि किसान अपनी फसल किते भी बेच सकता है, ते हुण राह खुल जाणगे तां असीं अपणियां फसलां वेचण संसद विच जावांगे। पहलां साडे ट्रैक्टर दिल्ली जाणगे, असीं राह नहीं रोक रखे, असीं अगे दी योजना बना के दस्सांगे। राकेश टिकैत ने भी कहा कि देश का अन्नदाता पिछले 11 महीनों तो लगातार सड़कों ते बह के अपने हकों की मंग कर रहा है, पर केंद्र की मोदी सरकार अपनी आकड़ दे विच बैठी है, तानाशाह बनी बैठी है। देश के अन्नदाता ते जुल्म कर रही है। गरीबां दी रोटी ते भी पूंजीपतियों का कब्जा हो गया। हम भी दिल्ली चलेंगे, अपने ताम झाम लेके। पहले भी हट रहे हैं। कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जो मुजफ्फरनगर से, मेरठ से या बाहर से चला वो दिल्ली ना गया हो। ठीक है ना, रास्ते हमने रोक रखे, यहाँ को आज भी लोग आ जा रहे हैं। कोई हार जीत किसी की नहीं, रास्ते की थोड़ा हमारी कोई लड़ाई है। हमारी लड़ाई है 3 काले कानून की, उसकी लड़ाई है। अब सरकार को कुछ और नहीं मिला, कहने लगे भाई नए रास्तों में वो कर लो, तो ये हम रास्ते रोकने वाले लोग हैं। ये हमारा रास्ते रोकने का उसका काम है। हमारा है, प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी फसल कहीं पे भी बेच लो। जिन किसान की फसल नहीं बिक रही हम उसको बताएंगे उसको कहाँ जाना है, और रास्ते खुलेंगे भाई। हम भी अपनी फसल बेचने पार्लियामेंट पर जाएंगे, रास्ते खुलेंगे तो जाएंगे हम भी। और संयुक्त मोर्चा क्या फैसला करेगा उस पर करेंगे। रास्ते तो खुलने ही चाह। हम भी तो 11 महीने से बैठे के हमें दिल्ली जाना था, नहीं जाने दिया। फसल बेचेंगे अपनी, हमारे ट्रैक्टर जाएंगे, पहले दिल्ली ट्रैक्टर जाएंगे। ट्रैक्टर टू ट्विटर ने भी कहा है कि हुण दिल्ली दूर नहीं। जो ANI की खबर है उसनू रीट्वीट करके उन्होंने लिखा है अब दिल्ली दूर नहीं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, कहते हाले तो सिर्फ दिखावे वाले बैरीकेड ही हटे ने, छेती ही 3 खेती कानून भी वापस लए जाणगे। अन्नदाता सत्याग्रह जिंदाबाद। सो ये जड़ियां रोकां ने 26 नवंबर 2020 तो लाइया गई ने, पूरे 11 महीने हो गए ने। उदों लाइया गई सी रोकां जदों किसान 6-6 महीनों की तैयारी करके दिल्ली पहुंचे सी, पर उन्होंने रामलीला मैदान जंतर मंतर नहीं जाण दिता गया सी ते उत्थे बैरीकेड ला के रोक दिता गया सी। उदों तो किसान उत्थे सड़कों ते बैठे ने, ठंड गर्मी सारी उत्थे ही कढ़ रहे ने, ते हुण तक
700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਰਿਆ ਸੱਪ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁਸੀਬਤ ਸਹੇੜੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਨਵਾਈਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 36 ਹੋਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਨਵਾਈਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 87 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ AICC ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ KC ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਟਲਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 1984 ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਚਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। CBI ਨੇ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2007, 2009 ਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ दायर कीतियां सी, पर कड़कड़ डूमा अदालत है जिहड़ी दिल्ली दी उसने क्लोजर रिपोर्टां 2015 दे विच रद्द करके टाइटलर दे खिलाफ जांच जारी रखण दे हुक्म दे दित्ते सी। दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दे साबका प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि कांग्रेस सिखां दे जख्मां ते लूण छिड़कण दा काम कर रही है। कांग्रेस हाईकमान ने सिख कतलेआम दी मास्टरमाइंड ते मुख मुलजम जगदीश टाइटलर नूं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी विच बतौर स्थाई मैंबर बना दिता है ते सिरसा ने कांग्रेस नूं सवाल पुछया कि की पंजाब कांग्रेस दे विच कोई लीडर इस फैसले तो दुखी है। बहुत शर्मनाक है कि लगातार सिखां दे कातलां अते जिसदा केस हाले तक CBI दे कोल पेंडिंग है उसनूं फुल्लां दे हार चढ़ाए जा रहे ने ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਪਤਨ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਪਤਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਝੌਤਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਔਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਪਤਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਟਿਮਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਲਏਗਾ ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ 36ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਤੇ ਨਾਸੂਰ ਬਣੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਚੰਨੀ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚੰਨੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ DGP ਬਦਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, AG ਬਦਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ।
ਪਰ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਕੁਰੇਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮੱਲਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੂੰਗੇ ਬਹਿਰੇ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਖਿਰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਤੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, 28 ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਵੈਟ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਜੋ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਧਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਪਹੀਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਖੇਗਾ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। तो ये छोटा व्यापारी जो है वो छोटा व्यापारी हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और सबसे ज्यादा मार उसी को पड़ती है। बड़ा व्यापारी तो फिर भी सारे डिपार्टमेंट को, महकमों को किसी तरह से, छोटा व्यापारी के पास तो बेचारे के पैसे नहीं होते, फिर भी सारे इंस्पेक्टर आके उसको तंग करते हैं। किसी भी मुख्यमंत्री को देख लो देश भर में, वो बड़े बड़े सम्मेलन करते हैं, उसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाते हैं, बड़े बड़े साहूकारों को बुलाते हैं और कहते हैं अब इतने करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। अरे जो इन्वेस्टमेंट हो गया उसको तो बचा लो। हर व्यापारी को सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हर व्यापारी को सुरक्षा देंगे, डरने की जरूरत नहीं है। डर के व्यापार नहीं करना, खूब तरक्की करो। आपसी भाईचारा होना चाहिए, अमन होना चाहिए, शांति होना चाहिए। और आज कह के जा रहा हूं यहां पे जो टैक्स बंद करेंगे, और उनको भी कह रहा हूं कि अभी बंद कर दो, ज्यादा अच्छा है। आपसे एक मौका मांगने आया हूं, बस एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखो। दिल्ली के व्यापारी पहले कहा जाता था सारे बीजेपी के होते थे, 5 साल के अंदर सारे आम आदमी पार्टी के हो गए। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਸ ਮੌਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਲ ਪੀਲੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਸੋ ਸਿਆਸਤ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਟੈਕਸ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਚੋਰ ਵੀ ਕਹੋਨੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੌਣ ਹੈ ਯਾਰ? ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਦਲਾਲ, ਵਿਚੋਲੀਏ, ਦਲਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆੜਤੀਏ। ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ
ਪੰਜਾਬ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੈਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਉਰਫ ਜੋਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੈਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਉਰਫ ਜੋਜੋ ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੋਜੋ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੋਜੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡੈਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੇੜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਵਿਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਠੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਰਸ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੇਜ ਹੈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੱਗੇ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਾਸੂਮਾਂ ਸਮੇਤ 7 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 25 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਲਾਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਕਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ 9 ਵਾਰੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 4 ਗਵਾਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤਾਰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਸੀ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗੇੜੇ ਤੇ ਗੇੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਵੀ ਗਏ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਅਜੇ ਮਾਖਨ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ 2.5 ਘੰਟੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ 2.5 ਘੰਟੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੰਝ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੰਦਰਲਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 2 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋ ਕੇ BSF ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਜੇ ਚੰਨੀ ਸੱਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ BSF ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਛਿੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ BJP ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ BJP ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਚੜਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ। BJP ਲੀਡਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BSF ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗੀ? ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜੁੜਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੇ ਉਹ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹਟਾਉਣ ਵਰਗੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ। ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਗੱਲ ਮੰਨੇਗੀ ਜਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਬਗਾਨੇ ਥੋੜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰੋਸਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਭੇਜੇ, ਸਰਕਾਰ ਫੋਨ ਤਾਂ ਕਰੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੀਰ ਮਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਰਸਮੀ
ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਿਠਾਓ, ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੁੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਵਰਗੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਾਂਗੇ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਰੇਲਾ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਰੇਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਨਾ ਹਵਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਾਜ ਆ ਜਾਓ। ਦਰਅਸਲ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟੀਟੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਿਤੀ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਟਰੱਕ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਕਰਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਝੋਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਝੋਨਾ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੱਜ ਕੇ ਵਿਕਣੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਤੜਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੇਟ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਾਕੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ 95 ਸਾਲਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 95 ਸਾਲਾ ਨਿਹੰਗ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਨੀਪਤ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਿਹੰਗ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੀਵਾ ਦਿਆਲੂਵਾਲਾ ਦੀਆਂ 3 ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 3 ਜੁਝਾਰੂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਪਤੀ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਉਮਰ 28 ਸਾਲ ਹੈ। ਆਇਲਸ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਪ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਵਸਿਆ ਸੀ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਜੋਗੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਬੀਬੀ। ਦੂਸਰੀ ਬੀਬੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 57 ਸਾਲ ਸੀ, ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਧੀ, ਇੱਕ ਪੋਤਰਾ ਪੋਤਰੀ ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ। ਬੀਬੀ ਦਾ ਪਤੀ ਅਧਰੰਗ ਕਾਰਨ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 5 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਲ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ, ਪੋਤਾ ਤੇ ਪੋਤੀ ਬਚੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ, ਉਮਰ ਲਗਭਗ 62 ਸਾਲ ਸੀ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਲੜਕਾ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਬੀ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ 60 ਸਾਲ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, 8 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, 2 ਧੀਆਂ ਤੇ 1 ਪੁੱਤਰ ਹੈ, 4.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਗਮਈ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਗਮਗੀਨ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਗਮਗੀਨ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਂਹ ਕਦੋਂ ਫੜਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਮਾਨਸਾ ਰੋਡ ਤੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 1500 ਗਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020-21 ਦੇ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਤੇ 8.5% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 2 ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਸੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੇਸ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਠੋਕਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 418 ਲੋਕ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 1,53,052 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 418 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। NCRB ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020 ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 2019 ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ 1,39,123 ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ RCMP ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਰਿਜ ਮੀਡੋ ਦੇ ਕੋਲ ਗੋਲਡਨ ਈਅਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਗਏ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰਿਆ ਕਾਰਨਾਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜਨ ਗਏ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜੇ ਦੋਸਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਰਿਚ ਮੀਡੋ ਨੇੜੇ ਪਹਾੜੀ ਝਰਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2 ਜਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਰੱਸਾ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਿਚ ਮੀਡੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਮੇਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਨਾਮ ਬਦਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਲੋਗੋ ਵੀ ਹੁਣ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਰੰਗ ਭਾਵੇਂ ਨੀਲਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਐਫ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਆਠਾ ਦਿਸੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਸਕੇਗੀ। ਤੇ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਗੋ ਇਸ ਲਈ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮੌਜੂਦਾ ਐਪਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਏਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਵਕਤ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਹੁਗਿਨ ਨੇ ਕਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਖਬਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੜੇ। ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਹੁਗਿਨ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੀਕ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਬਦਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਅਲਫਾਬੈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਈਦ ਮਿਲਾਦ ਉਨ ਨਬੀ ਦੇ ਜਲੂਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਜਲੂਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ 3 ਆਰੋਪੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ T20 ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਦੈਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨਫੀਸਾ ਅਟਾਰੀ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਸ਼ੀਦ ਅਬਦੁਲ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ WhatsApp ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਅਬਦੁਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਪਿਪਾੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਲਿਐਂਡਰ ਪੇਸ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਗੋਆ ਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੇ ਪੇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨਫੀਸਾ ਅਲੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਖਣੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ TMC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਟਲੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ G20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰੋਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਕੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਸਟਾਰ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਟਾਰ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਨੇ ਵੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰ ਵਾਰਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਦੀਆਂ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰੋਨਾਲਡੋ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਰੂਜ਼ ਡਰੱਗਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਬੌਂਡ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, NDPC ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਮਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ NCB ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀਆਂ 3 ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਹਰੌਰਾ ਥਾਣੇ ਅਧੀਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖਿਲਾਫ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੋਨੂ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਮਰ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਣਜੀਤ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੁਵਨਾਈਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਨੋਜ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਤੇਲ ਤੋਂ ਉਹ ਲਾਭ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ 6 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਟਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਚੁਰਾ ਲਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀ ਅਲ ਨਿਮਰ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸ਼ੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਲੀ ਅਲ ਨਿਮਰ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਊਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀਗਾ। ਅਲੀ ਅਲ ਨਿਮਰ ਸ਼ੀਆ ਲੀਡਰ ਸ਼ੇਖ ਬਾਕਿਰ ਅਲ ਨਿਮਰ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ
ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਲੀ ਅਲ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਲੀ ਅਲ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।